дар миёни мардуми мо зарбулмасали маъруфе аст. мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. ӯ аз зумраи он нафароне буд ки дорои 40 ҳунар буд ва ё зиёда аз ин. дар санъати рақс ҳамто надошт. ӯро рустами саҳнаи театри тоҷик низ мегуфтанд. дар синамои иттиҳоди шӯравӣ низ нақшҳои мондагор офаридааст ва ҳамчунин гӯштагире буд ки ҳеҷ вақт пушташ заминро надидааст. ва ҳамин созҳои мусиқие ки айни ҳол дар ин ҷо ҷамъоварӣ шудааст маҳз бо талошҳои ӯ буд. ӯ ҷонфидои санъат, ҷонфидои фарҳанг буд. дӯстони азиз, мо дар мавриди як нафар ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Гурминҷ Завқибек ҳарф мезанем ва омадем ки каме ба достони зиндагии ӯ мурор кунем. салом. Салом алейкум. Фурқатман. Фурқат. устод як нафаре буданд ки ҷонфидои санъат буданд. хосатан ҳамин коре ки дар ин ҷо анҷом доданд, ҷамъоварии созҳои мусиқӣ. ман мехостам атрофи ҳамин каме маълумоти бештар гирам, чун қаблан фаҳмидем ки пеш аз оне ки осорхонаро омода кунам, созҳои мусиқиро дар хонаи худ нигоҳ медоштам, дар хонаи шумо. Бале. чӣ гуна буд? аз кай шурӯъ кардан? Падари ман актёри номӣ буд дар синамо, дар театр. Неки ишқи мухаббат ба мусиқӣ аз кӯдакӣ дошт. аввал дар соли 41 дар якумин декади фарҳанги тоҷикӣ дар Москва буданд ино. кӯдаки 12 сола буданд. иштирокчии ансамбли кӯдаконаи Помир буд. дар назди Сталин? дар назди Сталин ҳам иштирок кардам. бале. вақте ки консерт шуд тамом, Сталин худаш илтимос кард ки ҳамон кӯдакҳо бо як бор хонанд, такрор конанд барномаи худаш. маъқул барои вай шуд. баъд ҳамон гӯем ки аз кӯдакӣ ба мусиқӣ, ба фарҳанги мусиқии тоҷикӣ падарам аз кӯдакӣ бисёр шавқ доштанд. баъд соли 52 ба фикрам 51 дар Тошканд рафтан барои хониши ҳунари актёрӣ ба институти ки ба номи Островский институти драмавӣ. унҷо таҳсил кардан? унҷо дохил шудам. баъд вай худаш кати як ҳиҷаку як рубоб гирифтан. ҳамун мусиқӣ худомӯзӣ кардан? аз ки омӯхтан мусиқиро? чун бештар аз халқ худомӯзӣ буд аз унҷо. мегӯям ки устод ва шогирд. ҷамъоварӣ чӣ гуна буд? ҳамин созҳоро чӣ гуна ҷамъоварӣ кардан? баъд оҳиста хай дар Душанбе ки зиндагӣ кардам, дар хона оҳиста инструментҳо пайдо шуданд дар хонаи ман. ман кӯдак будам, ба ёдам аст. харидорӣ мекардан ҳамаро? харидорӣ мекардам. баъд баъзе мана ин азбоб ҳозир шумо бонишед. ин азбоб тамбур бадахшонӣ. ҳамин иҷоза аст ки ман аз инҷо гирифтам? ин сорхонаи мо зинда аст. ин азбоб аз кишлоки падарам насл ба насл омадааст. баъд дасти падар омадааст ҳамон азбоб. баъд мегӯянд чанд 4-5 насл ин азбоба навохтану ба фикри ман ин мумкин қариб 400 сол уже умр дорад. то ҳоле ҳам зинда аст. масалан инам бо чарм аст фикр кунам, на? чарм. баъд ин аз дарахти тут сохтагӣ ин азбоб. як чӣ дорад, ин бинед чӣ хел сиёҳ аст. ягон краска инҷа нест, ягон аз равғани табиӣ аст фикр кунам, не? ин табиӣ худи ҳамон дарахт ҳам хеле вай дорад ки калонтар солаш зиёдтар шавад, худаш худ ба худ сиёҳ оҳиста оҳиста мешавад. баъд ин вайрон намешавад, яъне бо гузашти солҳо аз вай намеравад шубаш ин чизош? нигоҳбинӣ хоса дорад инҷо? масалан мо нигоҳбинӣ мекунем. мана чанд сол дасти падарамам буд, ҳозир баъди падар мо ина нигоҳбинӣ мекунем. вақти падарам оле буданд, ман ба фикри ба ёди ман аст ки ҳар саҳар вай даромад ҳамон осорхона оле дар кӯчаи Бохтар ки буд, ҳар саҳар даромад ҳар як азбоб ҷур мекард.
هر صبح این کار کرد. بعد من نه جور اول کرد، بعد مینوخت کم کرد. بعد من و یک روز پرسیدم، گفتم خیلی امروز یگان برنامه نداریم، نه چی، همه از بابا رو جور میکنیم. میگه از باب که جور باشد عمرش دراز میشود. یک بعد میگه وقتی که من اینا رو جور میکنم، من به همون روز خودم جور میکنم. عجیب، بسیار فلسفه عجیب. خیلی خوب. ما هم کوشش میکنیم هر روز هم خیلی کار کنیم، لیکن بعضی وقت نمیشه. اینو نسل اینو بسیار آدمای انرژی کلان داشتن. اینو ببینید چند کار داشتن در سینما و در تئاتر. با همون از بابا را جمع کرده است، بعد همون موزیک شدن و همین با سینما و من با هنر پیوستگی شد. وابستگی دارد به مهربان نظرов تا جایی که میدونم. یعنی وقتی که یک گروهی هنری میخواستن که برش روند، من جای خودم میخواستن که برش روند و در راه چی مشکلی میشود در یک دهه باز میمونن. خب اونجا هنرمندان مثلا بله خیلی استاد مهربان نظرов این استادی همه وقت استاد برای پدر من بودن، برای اینکه این شما راست میگفتید. در کشلاک پدرم یک پرام بود، پرام دریا قطعی به اون طرف گذاشتن، یک پرام داشتن، بعد چیزی ویران شده است. بعد همون هنرمندا موندن همون کشلاک. بعد بچه پدرم اون وقت به فکرم 10-11 ساله بودن، بچه ها قطعی کنسرت تشکیل کردن، برای همون مهمانو کنسرت نشون دادن. بعد همجوری مهربان نظرов پدرم انتخاب کرد که میره خروغ در تئاتر کار میکنه. بعد همون کار با تاشکند رفتن خوندن. و واقعا تمامی حیات به هنر و به صنعت مثلا از 12 سالگی فکر میکنم خیلی جوان هستن، خیلی دوران نوروسی و تا آخر اون اینقدر صادق بودن و همین رو به شما انتقال دادن. ما همه وقت درون همون موسیقی کلان شدیم. بله. وقتی که میده بودیم، کودک بودیم، خانه ما همه وقت پر از مهمان بودن. رفیقای پدرم آمدن، خشتبار از ناحیه آمدن، از بابا در خانه بودن، همه وقت می نواختن بودن. من همه وقت که پدرم بودم، پدر که در نفقه رفتن، همون اصور خانه در زندگی هم کردن، همه وقت حیاتش هم موزیک یا اصور خانه کتی بود. من یاردم میکردم. بعد مهمانا را قبول کردیم، چند بسیار مهمانا داشتیم اون وقت. بعد وقتی که پدر رفتن از این دنیا، من از یک رفیق شنیدم که بسیار زیگ بودن که همون اصورخانه ما بعد رفتن من چی میشود و چی خیل میشود، کی این سازها رو نگاه میکنه. با من نگفتین خیلی یکی چیز. یک رفیق شنیدم خیلی همون از این مسئله نگران بودم پدرم. بعد همون گپوی همون رفیق همه وقت به یاد من، همه وقت به یاد داشتم من همون گپا. بعد فکر کردم، گفتم خیلی ناموس و همه چی باید که ادامه دیم این کار خیلی تا همین روز با یاردم رفیقا، با یاردم دوستای پدر، نه دوستای پدر، دوستای رفیقای من، ما این به خود گرفتیم ما. و اینجا اصلا بیشتر سازهای توری است، نه؟ بیشتر سازهای توری، نفسی هم داریم ولی جای نو است، اون جای مونده است، همونجا در کشول میکنیم. یا چند نمود از بابای نفسی هم داریم. اون در عموم چقدر ساز موسیقی رو جمع آوری کرد؟ قریب 200 است. و این کار شما هم ادامه میدید؟ البته من این سرود از هندوستان آوردیم. وقتی که سفر هنری داشتیم به هندوستان، این ساز از هندوستان آوردیم. جای نرویم کوشش میکنیم که یگان خاطروی از همون جای بیاریم. این در این دیوال از بابا از خلقای دنیا من
балалайк از روسیه، اود از مصر، از بابای ترکی هم داریم، از بابای خیتویی ارخو نومشون، یک تا از بابای من اوکراینی بندور نومش. اینو از همون کشورها آورده؟ نه اینو بسیارو من این برای پدرم یک زنک در دوشنبه زندگی داشت. وقتی که کوچید به روسیه یا اوکراین اومد، همون دفاع کردن بر پدرم، گفتن من شنیدم که شما بسیار محبت دارید با از بابا. بعد خوشبختانه است که ما نزد حصارخانه یک برادر داریم، شاه محمد، و مردی چند هنر است، هم اسباب میتراشن، اینو رسام هم است، مطرب هم است، حافظ. چند تا اسباب بعد پدرم اینا ساختن از روی شکل قدیمی. از بابای نو من در حصارخانه چند نمود داریم، تنبور و رباب. در برابر سوز هستن گونه کندکاری های زیبایی دارن. بسیار خودش همه چی کرد، همون با از اول تا آخر همون اسباب کاری همون برادر ما شاه محمد است. هم ساخت خود اسباب، هم کندکاری و بهترین استاد گویم خطا نمیشود، برای آنکه اسبابا هم خوشرویند، هم صدای خوش دارند، صدای شیرین. شاه ستار، بله این شاه ستار نام دارد. یه حقیقتا همین جور میشه، لیکن ناظر کمترک این سیموشون وای هستند، خراب شده گیان. من یک بار شده گفتم این سیمو را یک بار علیش کردن در کاری، نولی همون سیموی وای موندگی در چیزشون. خیلی گفت من سیم وای میکنم میوبم و بعد وای میکنیم. اینا ببین. همین ستاره من اولین بار وقتی که قدم موندم در حصارخانه، بابای گرمینج در دست من داد و گفت جور کن. من جور کردم و گفت برای من درگیله کن نواز. گفتم خیلی من اونقدر خوب نمیدونم و خیلی چین خودم می نوازم. گفتم
لباسا همین خیلی چیزایی ده بعد معقول شد برای وای گفت چطور گیر بیرون میبرویم بعد همین بیرون برآمدیم که اونجا استول موندگی بودند و انا روز شنبه بود من یاد دارم ده که اونجا من وقتی در اومدن نظر من دامین استاد مهربان نظر غلطیده بعد اونجا مارم فایز شتگی بود مارم اسکر عبدالرحمن شتگی بود خب معلم خوش نظر میبالیف نو بسیار همون زیایی که گرد اطراف بابای گرمینش بودن همونجا سرجم بودن بعد گفت که مهربان برادر من در جای خود آدم یافتم میگد گفت کی؟ گفت نمی یک نویرشم اومده است از چیز گفت انا گوش کنید تا اکنون می نوازد برای شما بعد من همین سطور قطعی نمی در گیله که برای بیان نواختم که گفتن آفرین بچم که انا از بین جوان ها هم پیدا شده که این چیزای موسیقی انحنوی را یعنی کهنه چیزا را اولی هم شما یاد دارید نواخته ایستاده اید اگر نه خیلی بین میرمد گفته و بعد من گفت که کجا کار میکنی گفتم کار نیست بیکارم گفتم این آثارخانه من میبیایی اونجا کار میکنی میگن من کم درک زبان مبای کردم گفتم من کم کم خودم اسبابای موسیقی را هم خودم میتراشم خیلی باشد چه برای ما ارزنده اینجا انا بعد خیلی منم همونجا ای گپشون نگذاشتم و همون آثارخانه ده دیگه سال 2003 انا همونجا می اومدم خیلی میمون هم می اومدن من نشان میدادم چیزی میفهمیدم درباره سازوی موسیقی گپ میزدم انا چیزی نفهمیدم بابای گرمینش خودش الهام میکرد خیلی من هم اینجا موندم در راست دیگه من اینجا نرفتم بعضی از بابا خراب بودگی تعمیر میکردم خب وقت میشد انا سوزوی نو میتراشیدم مسئولی نه این سوزویی که ما اینجا دیده ایستادیم این همین سوزوی نو همش مال دست شما اینها کار کرد من هستم بسیارن از همه سازی کلانترین در آثارخانه همین سطور است بله از جهت حجم و وزنش هم است ولی از جهت سال همین اسباب تنبور نام دارد تنبور یک اسباب موسیقی خلقی مردم متوجه است که مردم کوهستان یعنی اینا را در وقتهای پیش برای استفاده بردن در چیزهای مذهبی بسیارتر استفاده می بردن نه برای خواندن در خواندن نعت و غزل و این خیلی چیزا قصیده و این چیزا استفاده می بردن همین سازا رو همش شما تراژدید بله و من این همین ساز من کم ترک تکمیل کردم ده مثل سازی رباب بدخشانی بعد تنبوره من اینا وای کردم و انا این پرده چیز کردم ده اینا که این ساز موسیقی اکنون میتونه در ارکستر پرا استفاده میبره اینا این کاملا مال شما هستن بله این چیزی من بود این نامش قمری هست در این همجا یک ساز موسیقی قمری نام دارد که این ساز موسیقی هم خیلی چیز است کم هست در بدخشان من در باره یک روایت شنیدم که این در یک مزار همون ربو بودگی در بدخشان ما وقتی که غلبه ریولوسیا میکند میگد که برو ریتمون اسباب از همون مزار بعد همون آدمی دوملوی همون خشلاق یک استاد میفرماید که تا آمدن همون نماینده ها همون ساز موسیقی را همون خیلی شکل ساز شده بعد نمونه کردگی این قمری نام دارد جفت است که این یعنی هم وظیفه رباب اجرا میکند هم وظیفه تنبور اجرا میکند میخوایی که تنبور جور کنی تنبور جور کنی میخوایی که رباب جور کنی رباب جور کنی میخوایی که رباب بدخشانی یعنی همین رباب افغانی است میگن که حاضر میگه تور افغانی این تور افغانی نیست این اصلا خودش تور بدخشانی است لیکن اینا تکمیل کردن افغانستان بعد تکمیل کردن برای من تور افغانی شده اینا استاد مات عمر یکی از سازنوازی افغان
اینا تکمیل کرد. اگر نه ویم من همین خیلی دوتگی تورو داشتن. یعنی خیلی که در اینجا هست عیناً همین خیلی تور داشته است. این خیلی نقش نگاری زیبا دارد. خیلی این نقش نگار من همون چیزا سوز موسیقی را خودم دیدم در دستم گرفتم توفیق شد منبع که من اون را عکسشون رو من همین خیلی دیدم و خیلی وجب چین کردم ده اکنون اونجا شرایط چی نبود که من میتروف کنم کنم. بعد همه این چیزا را من همون چیزا را نقشه ها را در همین دلم جا کردم و گفتم همون سوز من باید زنده کنم نه. این عذر من در ارکستر این چیزا استفاده میبرم در همین چیز انسامبل خودم. اما خیرم انتخابی استاد گرمین زوقبه گفت. بله بله بله. توانستید که همین ادامه دید مثلا این سوز. وای از برای من را خرسند شد که آثارخانه یعنی به زبان نماند نه گفتم که سوز موسیقی رو مثل کشول کرده و آمده تماشا کرده رفتند. لیکن این سازهای موسیقی را باید اینا جانب باشند. اینا زنده باشند. با آنها کار کنی جور بله برای جور کنی که مثل خلقیت دیگر چیزام که بیاین فهم فهمن که این مردم هم خیلی فرهنگ دارن این خیلی چیز دارن. این صورت از شهر خاروک پدرم آوردن رسام رجبک توفه کردن با پدرم با آثارخانه. بعد وقتی که پدر همون صورت کشول کرده است من پرسیدم گفتم پدر این کی این زنک در صورتش و اول همون زنک نگاه کرد بعد برای من نگاه کرد برای من این مادرم. من این نقص فهمیدم برای چی برای اون که یک ساله بودم پدر من یتیم موندن و سین و سال شدن. عجیب واقعا عجیب. در اینترنت کلان شدن. عجیب. بعد همون نگاه کرد گفت این مادر من برای من. این صورت هم از رسام رجبک این هم آوردن و وقت در این صورت ژانر دفسوس یعنی که سرودخوانی با یاردم از باب دف موسیقی توجیکی بسیار بای است از ژانر رو اصلا سرودای که در توی میخونن از سرود علا است از علایده همه زندگی چی در کوهستان است اما با سرود است با موسیقی است. این دفسوس وقتی که دوماد لباس میپوشن ریشه میتروشن اما همون اساسی سرودا هستن برای مراسم. وقتی که دوماد شده است با اسب و شینانند و خانه عروس میروند. یعنی یک لحظه همون مراسم رو این ممکن تصویر میکنن. عجیب واقعا. هر سازی که در اینجاست داستان دارد و هم زبانه. وقتی که این سازها را به دست میگیری حتما قصه عشق گرمین زوقبک را بیان خواهند کرد.